कृष्ण माधवा माधव कृष्ण कृष्ण माधवा माधव कृष्ण कृष्ण माधवा साई हरे कृष्ण माधवा साई हरे वृंदावन संचारी श्याम गोपाला वृंदावन संचारी श्याम गोपाला जय मधुसूदन जय नंदलाला जय मधुसूदन जय नंदलाला झूलना झूले मेरे साई नंदलाला झूलना झूले मेरे साई नंदलाला कृष्ण माधवा माधव कृष्ण कृष्ण माधवा साई हरे वृंदावन संचारी श्याम गोपाला जय मधुसूदन जय नंदलाला झूलन झूले मेरे साई नंदलाला झूलन झूले मेरे साई नंदलाला कृष्ण माधवा माधव कृष्ण Om Shri Sai Sairam, Om Shri Sairam, Sairam. Om Shri Sairam, 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 Sairam to all the leaders, Sairam. Wait a minute. Yeah, leaders joining now. Just wait a minute, Sairam. Everyone attempted exam or not? I hope everyone written. Certificate important from Sri Satya Sai. Certification is important. Satya Sai is one brand and BFSI another brand. You are the third brand. Yeah. No, I expected more actually. This is very valuable course because it covered 360 degrees wise syllabus. Investments or department wise, knowledge based, interview based, or startup wise, banking, finances, services, insurance, high returns, 1 lakh convert to 158 lakhs. Yeah, forex, credit department,
compliance, audits, soft skills, communication skills, leadership qualities, complete management. So many topics we have covered. Actually, this batch is very, very lucky. Those who are attended, definitely, honestly speaking, lucky. We have covered so much syllabus. Today, we would like to cover artificial intelligence. In your resume, you mentioned AI, artificial intelligence, cloud technology. If possible, you mentioned cloud technology also. Most of the leaders utilized that AWS cloud technology, but now we will cover some syllabus cloud technology also. Important syllabus we would like to cover. Information technology we would like to cover. Artificial intelligence, cloud technology oriented information technology. రియల్ టైంకి వెళ్ళింది చాలా బాగా చెప్పుకున్నాం. వెయిట్ చేయండి సాయిరా, అందరూ రాసిస్తే బాగుండేది ఎగ్జామ్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేకెన్ సాయిరామ్? 30 minutes sufficient or not? Through chart, please. How much percentage you can get? Thirty to 40 minutes. Yeah. Yeah, 15 minutes. Okay, 20 minutes, 15, 20. Yeah, approximately the average time is 30 minutes is the average time. Maybe plus or minus 10 minutes. Grace period 10 minutes, plus or minus 10 minutes. 10 minutes, 37 seconds. Great. But ABCD you taken care or not carefully? We have changed that ABCDs. Yeah. How much score? Results announced or not? Results, it come to mail or not yet announced? More than 90%, anyone can? Easily you can get more than 90%. Okay, okay. Today and tomorrow very, very important. Day after tomorrow also important. On the occasion of Vanam plus Teachers Day, they will celebrate. Yeah. Yes, wait. Only 2 minutes. We will continue within 2 minutes. Sairam, tomorrow possible to join at 7 o'clock? 7 to 9 or 9:15 tomorrow. 7 o'clock, okay for everyone. 7 means bhajana, everything 7:50 maybe. You can join at 7 o'clock tomorrow, everyone. 7 to 9:15 like that tomorrow. If possible at 7 o'clock for tomorrow, would like to, yeah, we will try to start at 7 o'clock, 7 to 9:15 like that. Okay, Sairam, artificial intelligence, now I'm starting. Wait a minute, I will share the document.
Sairam, concentration, please. Look here, concentration very much important today and tomorrow, because within short period, we would like to okay, we will not only artificial intelligence, if possible, I would like to cover information technologies, a few chapters also today. Every minute, every second important today. Concentration, concentration, concentration. I would like to explain everything through diagram today and tomorrow. We would like to cover huge syllabus with the diagrams. With the diagrams and the tables only possible to cover huge syllabus within short period. Through diagrams and table formats are possible to cover huge syllabus within short period. Yeah, my voice and document artificial intelligence displaying, right? Anyone thumbs up, please? Voice and document artificial intelligence. Okay, right. Yeah, artificial intelligence లో ఇంకా 3-4 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్. వెరీ సింపుల్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ in simple, mimic human intelligence. In one word, in one line, mimic human intelligence. Means artificial intelligence is the ability of machines to mimic human intelligence. One line లో చెప్పాలంటే, more knowledge than Einstein, more knowledge than Newton, more knowledge than president, governor, chief minister, more knowledge than prime minister, more than 100 experts. ఒక 100 న్యూటన్స్ 100 ఐన్స్టీన్స్ తీసుకున్న మోర్ దాన్ దట్. ఈ విధంగా ఇన్ షార్ట్, ఏఐ మేకింగ్ కంప్యూటర్స్ థింక్ అండ్ యాక్ట్ స్మార్ట్ లైక్ హ్యూమన్స్. Making computers think and act smart like humans. What is the use? For good decision making. Big data undanko depends on complete analysis and research. Decision making, learning, problem solving, ee vidhanga. Decision making, learning, problem solving. Used at healthcare, banking, education, transport, business, daily apps. Benefits: save time, increase accuracy, 24/7. Risk: job loss. Yeah, it's already happening. Job loss. Misuse: privacy issues, dependency. ఒక లైన్ లో చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ ఇట్ డన్ అంటే కొన్ని విషయాలు చెప్పకూడదు, బట్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్. 9 months not required to wait for delivery. 9 months not required to wait for delivery. Within seconds it may happen. It is already proven. The news I have uploaded in my Growth YouTube channel also. Prime Minister దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. I am intelligent than you, give your seat. అంత ఆ విధంగా ఉంటుంది. కోర్ ఏఐ కోర్సెస్. ఏఐ కోర్సెస్లో కోర్ ఏమున్నాయి? 5 అన్నాడు. ఇంట్రడక్షన్. Number 2, machine learning, deep learning, very important. Machine learning important, deep learning important, neural networks, reinforcement learning. 5 courses lo first the introduction, okay. Second one, machine learning, deep learning, neural networks, reinforcement learning. Machine learning, deep learning, neural networks, reinforcement learning. What you know about artificial intelligence ante gana the main courses are definition, mimic human intelligence, making computers think and act smart like humans, decision making, learning, problem solving, used at healthcare, banking, education, transport, business, daily apps. Benefits: save time and very fast, increase accuracy, risk: job loss, misuse, privacy issues, dependency. The main courses are machine learning, deep learning, neural networks, reinforcement learning. Even the main, some the mathematical knowledge required, what we have studied at intermediate level, like that. Linear algebra we have studied at intermediate level. Probability required, statistics required, calculus required, optimizing
ఇవన్నీ వీటికి ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ రిక్వైర్డ్ టు develop softwares, to develop tools, to develop services in machine learning, deep learning, neural networks. Machine learning, deep learning, neural networks వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఏఐ టూల్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, ఏఐ సర్వీసెస్ డెవలప్ చేయొచ్చు, సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు. చూద్దాం. ఇది చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, అగ్రికల్చర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్లో ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్, స్టాక్ ప్రిడిక్షన్స్, క్రెడిట్ స్కోరింగ్. సైబర్ సెక్యూరిటీలో థ్రెట్ డిటెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్లో క్రాప్, ఇవన్నీ. మార్కెటింగ్లో పర్సనలైజేషన్, కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. పర్సనలైజేషన్ అనేది సర్వీస్ వస్తుంది. ఇట్ రికమెండ్ ప్రొడక్ట్, విచ్ ప్రొడక్ట్ యూ వాంట్ ఇట్ విల్ రికమెండ్. ఈ విధంగా హెల్త్ కేర్లో మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ వీటిలో యూజ్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ టూల్స్, పైథాన్, టెన్సర్ఫ్లో ఈ విధంగా. అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్ ఏఐ, అడ్వాన్స్డ్లో ఏమున్నాయి? ఎన్ఎల్పి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, కంప్యూటర్ విజన్, రోబోటిక్స్, రోబో సినిమా చూసారా? ఇది ఈజీ అయిపోయింది. రోబో సినిమా చూస్తే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది. జనరేటివ్ ఏఐ చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫ్యూజన్ మోడల్స్, ఏఐ ఇన్ హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ చెప్పుకున్నాం. అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ ఎన్ఎల్పి, robotics, generative AI. So you can learn artificial intelligence through free platforms available. The free platforms, but the accent is different. The accent we can't understand. But if you can learn entire free courses. Coursera is very famous. EDX, Google, Microsoft, ఈ విధంగా through YouTube also. ఎన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలు అంటారు కదా, హార్వర్డ్, యూట్యూబ్, స్టాన్ఫర్డ్, MIT ఓపెన్ కోర్స్వేర్, fast.ai, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అలాగే EDX, కోర్సరా. దీస్ 10 ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి యూ కెన్ లెర్న్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అలాగే సర్వీసెస్లో మనం ఇప్పుడు కవర్ చేసేది all these services developed in machine language. మనం machine language, deep learning and NLP ఇవన్నీ అనుకున్నాం కదా. సో Amazon recognition is the service. Amazon LAX, Amazon Personalize, Amazon Forecast, Amazon Bedrock, SageMaker, ఇవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, Amazon Forecast, Amazon Personalize, లక్స్ కాకుండా లెక్స్, అలాగే రికగ్నిషన్ LAX, పర్సనలైజ్, ఫోర్కాస్ట్, బెడ్రాక్, SageMaker, ఇవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే వి నో అబౌట్ ChatGPT. లైక్లీ ChatGPT 10 free artificial intelligence tools are there. ChatGPT, texting, coding, ideas, everything you can get through ChatGPT. అసలు యాక్చువల్లీ ఫార్మాలిటీ కోసం మాత్రమే మనం యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వడం కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అవటం. యూ కెన్ లెర్న్ త్రూ ఆన్లైన్, నో ప్రాబ్లం అని గవర్నమెంట్ వన్స్ డిక్లేర్ చేస్తే నో నీడ్ టు పే ఫీజెస్, నో నీడ్ టు గో టు engineering colleges or university or MBA colleges, MCA colleges. You can learn through ChatGPT, Perplexity AI. You can learn everything through ChatGPT, Perplexity AI. ఈ విధంగా కొన్ని ఉన్నాయి. Canva for image design, text to image conversion, text to voice, 11 labs, text to voice, ఈ విధంగా. Okay, top companies, what are the competitors? Who are the leaders in artificial intelligence? Those who are already proven. OpenAI, OpenAI for ChatGPT use చేయండి. ప్రతిదీ you give simple query in one line, it will give results. OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, AWS, Facebook వాళ్ళది metadata, IBM, Tesla, NVIDIA. The competitors ఎవరండి? once again OpenAI, Google, Microsoft, AWS, Amazon, IBM మీకు గుర్తుంటుంది. అలాగూ ఫేస్బుక్ మీకు గుర్తుంటుంది. OpenAI, Google, Microsoft, AWS, ఫేస్బుక్, IBM, Tesla, NVIDIA, ఈ విధంగా. వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ మోస్ట్లీ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, US, చైనా, యూరోపియన్, కెనడా.
యుఎస్, చైనా, యూరోపియన్, కెనడా. ఇందులో ఎక్కువగా వెళ్ళేది యుఎస్ఏ, యూరోపియన్, కెనడా కూడా వెళ్తారు. చైనా మనం వెళ్ళలేం. హూ విల్ ఈట్ స్నేక్స్ అవన్నీ తినాల్సి వస్తుంది. ఎవడు పడతాడు ఆ బాధ. సాయిరామ్, సాయిరామ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అర్థమైందా? ప్రెజెంటేషన్స్ అన్నీ కొంచెం అట్టు పెట్టుకొని ఉంచండి. వెన్ వీ హ్యావ్ టైమ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ give some time for artificial intelligence and information technology I would like to cover. Definitely I will take presentations from you. Give you a minute. Yeah, Sairam, till now we have discussed to learn artificial intelligence what required, calculus, probability ఇలాంటివి కావాలనుకున్నాం. ఆప్టిమైజేషన్, mimic the human intelligence. Who are the leaders, competitors? IBM, గూగుల్, ఫేస్బుక్ వాళ్ళు, అలాగే కాంపిటేటర్స్ AWS, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, IBM, ఫేస్బుక్, మెటాడేటా, అలాగే AWS. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాంపిటేటర్స్. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ లాంగ్వేజెస్? మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP, robotics. All these are artificial intelligence. How can you learn through online లో కూడా ఓపెన్ AI ఆల్సో కాంపిటేటర్. ఆన్లైన్లో మనకి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి లిస్ట్ ఇచ్చాను. వెరీ సింపుల్. మిమిక్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్సెస్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకేం రావాలి ఇవి నేర్చుకోవడానికి అంటే లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, ప్రాబబిలిటీ, క్యాలిక్యులస్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఆప్టిమైజేషన్, అవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో చదివినవే. అలాగే ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, అగ్రికల్చర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ టూల్స్, పైథాన్, టెన్సార్ఫ్లో. ఇవి అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజేషన్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఏమున్నాయి అంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. సి అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, అక్కడతో అయిపోయింది. అలా కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో చాలా కోర్సెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అవేంటి? మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, వాటితో పాటు అడ్వాన్స్డ్ NLP, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, NLP, కంప్యూటర్ విజన్, రోబోటిక్స్, జనరేటివ్ AI. ఈ విధంగా కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. టాప్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్, కోర్సురా నుంచి నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు. .edx నుంచి యూ కెన్ లెర్న్, గూగుల్ AI నుంచి యూ కెన్ లెర్న్, మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి యూ కెన్ లెర్న్. ఈ విధంగా త్రూ యూట్యూబ్స్, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, ఇవన్నీ విన్నాంగా. స్టాన్ఫోర్డ్, హార్వర్డ్. అలాగే సర్వీసెస్ మనం చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు. అమెజాన్ రికగ్నిషన్, లెక్స్, పర్సనలైజ్, ఫోర్కాస్ట్, బెడ్రాక్ దేనికి, ఫోర్కాస్ట్ దేనికి, పర్సనలైజ్ దేనికి, లెక్స్ దేనికి, రికగ్నిషన్ దేనికి అనేది మనకు వస్తాయి. టాప్ 10 ఫ్రీ AI టూల్స్, ChatGPT, పెర్ప్లెక్సిటీ, క్యాన్వా, అలాగే లెవెల్ ల్యాబ్స్. ఈ విధంగా మైక్రోసాఫ్ట్ డిజైనర్, లూమెన్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. టాప్ కంపెనీస్, లీడర్స్, కాంపిటేటర్స్, OpenAI, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, AWS, IBM, మెటా అంటే ఫేస్బుక్, IBM, ఇవన్నీ మనకు గుర్తుంటాయి. OpenAI, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, AWS, మెటాడేటా, IBM, మనకి టెస్లా, ఇవన్నీ మనకు గుర్తుంటాయి. NVIDIA. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాంపిటేటర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్, ఇక్కడ ఇండియా లేదు చూడండి, ఇండియా లేదు. USA, చైనా, యూరప్, కెనడా. ఆల్రెడీ USAలో చాట్ బోర్డ్స్ అన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగిపోయాయి. ట్రిలియన్స్లో జరిగిపోయాయండి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్రెడీ. అంటే మనకన్నా ఒక 5 to 10 years టెక్నాలజీలో ముందుగానే ఉంది USA, చైనా, యూరప్, కెనడా టెక్నాలజీలో మనకన్నా ముందుగానే ఉన్నాయి. కరెన్సీలో మనకన్నా స్టెప్ ఏ హెడ్లోనే ఉన్నాయి కరెన్సీ కూడా. ఎందుకంటే $85, $88 ఈ విధంగా ఉంది. సాయిరామ్, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్. వెరీ సింపుల్. ఏ కంట్రీస్, ఎక్కడ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, వాట్ ఆర్ ద కోర్ లెవెల్ AI, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఏమున్నాయి అవి నేర్చుకోవాలంటే మన క్యాలిక్యులస్, ప్రాబబిలిటీ ఇలాంటివి ఉండాలి. హూ ఆర్ ద కాంపిటేటర్ లీడర్స్, ఇవే చెప్పుకున్నాం జస్ట్ పైపైనింగ్. షాల్ గో టు అనదర్ డాక్యుమెంట్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్. అర్థమైంది కదా, ఇది వెరీ సింపుల్ అంతే. Tools.
సాయిరామ్, ఏఐ టూల్స్ డిస్ప్లే అవుతుందా మీకు? ఏఐ టూల్స్, ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. యా, టూల్స్ చూడండి చాలా ఉన్నాయి. చాట్ బోట్ రిలేటెడ్ టూల్స్, ప్రెజెంటేషన్ టూల్స్, కోడింగ్ రిలేటెడ్ అంటే గిట్ హబ్ నుంచి కోడింగ్ తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ బాట్ అంటే చాట్ జీపీటీ, జెమినీ, ఇవన్నీ పెర్ప్లెక్సిటీ, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. పెర్ప్లెక్సిటీ, గ్రాక్, ఇవన్నీ. ప్రెజెంటేషన్లో మీరు గామా ఏదో వినే ఉంటారు. అలాగే గామాతో పాటు కొన్ని ఉన్నాయి. presentation.ai, కోడింగ్ గిట్ హబ్ వినే ఉంటారు. అలా నెక్స్ట్ ఈమెయిల్, ఫ్రైడే వినే ఉంటారు. ఈ విధంగా ఇమేజ్ జనరేషన్ చూడండి, డాల్-ఈ, ఈ విధంగా చాలా ఉన్నాయి. ఏఐ స్ప్రెడ్షీట్లో రోస్ ఏఐ, షీట్ ఏఐ, బ్రిక్స్, ఈ విధంగా ఉన్నాయంట. ఏఐ మీటింగ్ నోట్స్, మీటింగ్ రిలేటెడ్ ఏమున్నాయి? fellow.ap, ఏఐ వర్క్ ఫ్లో ఆటోమేషన్లో టూల్స్ ఏమున్నాయి? ఇంటిగ్రేట్లీ, మండే.కామ్ అంట. వీక్స్లో మండే.కామ్ మాత్రమే ఉందండి. సండే, ఫ్రైడేలు, సాటర్డేలు లేవు. మండే.కామ్ అది ఏఐ వర్క్ ఫ్లో ఆటోమేషన్లో. ఏఐ రైటింగ్ జనరేషన్లో వాట్ ఆర్ ద టూల్స్? copy.ai, జాస్పర్ ఏఐ రైటింగ్ జనరేషన్. జాస్పర్ అంటే కంటెంట్ రైటింగ్కి ఇవన్నీ జాస్పర్లు ఇలాంటివన్నీ యూజ్ అవుతాయి. ఏఐ స్కెడ్యూలింగ్లో మోషన్, క్లాక్ వైజ్, ఇవన్నీ. ఏఐ వీడియో జనరేషన్, వీడియో రిలేటెడ్ ఏమున్నాయో చూడండి. లోమా వినే ఉంటారేమో. రన్వే, మీరేమైనా విన్నారా ఈ టూల్స్? అలాగే గ్రాఫిక్స్ రిలేటెడ్లో క్యాన్వా అనేది ఫేమస్, వినే ఉంటారు. మైక్రోసాఫ్ట్ డిజైనర్, ఆటోడ్రా. డేటా విజువలైజేషన్ టూల్లో జింగ్ డేటా, ఈ విధంగా టోటల్ అప్రాక్సిమేట్లీ మోర్ దాన్ 92 టూల్స్ ఉన్నాయండి. చాట్ బాట్స్లో కొన్ని, ప్రెజెంటేషన్లో కొన్ని, ఏఐ కోడింగ్ అసిస్టెంట్స్లో కొన్ని, ఈమెయిల్ అసిస్టెంట్స్లు, ఇమేజ్ జనరేషన్, స్ప్రెడ్షీట్, మీటింగ్ నోట్స్, వర్క్ ఫ్లో, రైటింగ్ జనరేషన్, స్కెడ్యూలింగ్, ఏఐ వీడియో జనరేషన్, ఏఐ గ్రాఫిక్ డిజైన్, ఏఐ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్, ఏఐ డేటా విజువలేషన్, ఈ విధంగా సమ్ టూల్స్. యా, ఇఫ్ యూ మెన్షన్ artificial intelligence in that your resume, you're just ఒక 10 tools వాట్ యూ నో అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇందాక చెప్పుకుంటాం కొన్ని. వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్, ఫ్రీ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, కాంపిటేటర్స్, లీడర్స్ ఎవరు, ఇలాంటివి చెప్పుకుంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెంట్ ద లీడర్స్, కంట్రీ లీడర్స్, యూఎస్ఏ, కెనడా వాళ్ళు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. చైనా, యూరప్, అది చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏఐ టూల్స్లో అట్లీస్ట్ ఒక 10 చెప్పండి. ఇవి 92 వరకు ఉన్నాయి టూల్స్. అలా కాకుండా నేను ఏఐ టూల్స్ కొన్ని చెప్పేస్తాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఏఐ టూల్స్ ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద టూల్. మీకు ఏంటంటే ఈజీగా వాటి మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు, మీకు వాటి గురించి మొత్తం వచ్చేస్తుంది. GROK, ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి అక్కడ క్లిక్ చేయడమే. నేనైతే క్లిక్ చేశాను, మీకు కనిపిస్తుందా? ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ నో డిస్ప్లే కదా. హలో, ఎనీవన్? హలో, మై వాయిస్ ఓకే సాయిరామ్? మై వాయిస్, హలో, యా. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుందా? ఓన్లీ షీట్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా? GROK మీద క్లిక్ చేస్తా, కంట్రోల్ ప్లస్ క్లిక్. ఎనీహో,
ఓకే. జిఆర్ఓకే యూస్ఫుల్ వేర్ ఒక 10 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ తర్వాత సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. 10 ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ జిఆర్ఓకే ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ లైక్లీ చాట్ జీపీటీ. సేమ్ లైక్లీ చాట్ జీపీటీ. చాట్ జీపీటీ అందరూ యూజ్ చేశారా? చాట్ జీపీటీ నువ్వు కోడింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఏ క్వరీ ఇచ్చినా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది ఈ జిఆర్ఓకే ఆల్సో చాట్ జీపీటీ. టుడే ఐ రీట్రైవ్డ్ సమ్ డేటా త్రూ జిఆర్ఓకే ఆల్సో. ఏదో యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కదా. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టూ క్వరీస్. వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ డెవలప్డ్ త్రూ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ అని సో క్వరీ ఇచ్చాను, వచ్చాయి. వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ డెవలప్డ్ త్రూ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ అని ఇచ్చా, కొన్ని వచ్చాయి. కాపీ పేస్ట్ కూడా చేశా. అంటే చాట్ జీపీటీ మనం ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటామో జిఆర్ఓకే కూడా సేమ్ చాట్ జీపీటీలో యూజ్ అవుతుంది. అంటే చాట్ జీపీటీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఆల్టర్నేట్స్ జిఆర్ఓకే ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ జిఆర్ఓకే ఉంది. సాయిరామ్ చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేస్తున్నారా? తెలుసా అందరికీ? హియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ అండ్ నాన్ ఐటీ రిలేటెడ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఉన్నారు కదా. ఓకే. సాయిరామ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా లేకపోతే ఏంటి? హలో. ఓకే. జిఆర్ఓకి క్లిక్ చేయండి. చాట్ జీపీటీ లానే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను. నెంబర్ 2 గామా. వాట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ గామా? ఏ ప్రెజెంటేషన్స్ కోసం అండి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్స్, క్రియేటింగ్ ప్రెజెంటేషన్స్, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్. క్రియేటింగ్ ఫర్ గామా దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే క్రియేటింగ్ ప్రెజెంటేషన్స్, క్రియేటింగ్ డాక్యుమెంట్స్, క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్స్ క్విక్లీ. క్రియేటింగ్ ప్రెజెంటేషన్స్, క్రియేటింగ్ డాక్యుమెంట్స్, క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్స్ క్విక్లీ. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయడమే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద గామా బెస్ట్ ఏఐ ప్రెజెంటేషన్ మేకర్ అండ్ వెబ్సైట్ బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా. జస్ట్ యూ క్లిక్ చేస్తే మీకు మొత్తం ఆ టూల్ గురించి ఇన్సైడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు. అలాగే థర్డ్ టూల్ నాప్కిన్. వాట్స్ ద యూజ్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ రైటర్స్, రీసెర్చర్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ లెవెల్ వర్కర్స్. నాప్కిన్ దేనికి అవుతుందంటే విజువల్ టూల్, ద విజువల్ ఏఐ ఫర్ బిజినెస్. క్యాప్చర్ థాట్స్, నోట్స్, ఐడియాస్. అలాగే గ్రేట్ ఫర్ రైటర్స్, రీసెర్చర్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ వర్కర్స్. ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ మెర్లిన్. ఫోర్త్ టూల్ ఈజ్ మెర్లిన్. ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, మీకు ఏమొస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ రీసెర్చ్, రైటింగ్, ప్రొడక్టివిటీ. యూ క్యాన్ జనరేట్ ఈమెయిల్స్, కోడింగ్ అవి కూడా. వర్క్స్ యాజ్ ఎ క్రోమ్, వర్క్ యాజ్ ఎ ఎడ్జ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ రీసెర్చ్, రైటింగ్, ప్రొడక్టివిటీ. అంటే మీరు దేనికో ఏదో ఒక దాని గురించి రీసెర్చ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అని ఇచ్చారనుకోండి, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ గురించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఏఐ రిలేటెడ్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఫర్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ టూల్ ఈజ్ నోట్బుక్ ఎల్ఎం. క్లిక్ చేయండి. అక్కడ మీకు ఏమొస్తుందంటే ఏఐ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ నోట్స్. యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్, రీసెర్చర్స్, ప్రొఫెషనల్స్. దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది? హెల్ప్స్ ఆర్గనైజ్, సమ్మరైజ్, జనరేట్ ఇన్సైట్ ఫ్రమ్ డాక్యుమెంట్స్. అలాగే లైబ్రరీ జెన్సిస్, LIB జెన్. క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ లైబ్రరీ. మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఫ్రీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ లైబ్రరీ. యూ క్యాన్ సెర్చ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ లైబ్రరీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మెడిసిన్ గురించి కావాలంటే యూ కెన్ సెర్చ్, ఒక టెక్నాలజీ గురించి కావాలంటే యూ కెన్ సెర్చ్. ఫ్రీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ లైబ్రరీ, పేర్లోనే ఉంది లైబ్రరీ జెన్సిస్. క్లిక్ చేయండి, అక్కడ సరిపోతుంది. చాట్ జీపీటీ మనం అసలు అందరూ చిల్డ్రన్ ఆల్సో యూటిలైజింగ్ చాట్ జీపీటీ. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన, కోడింగ్ కావాలన్నా, న్యాచురల్ కన్వర్జేషన్ కావాలన్నా,
ఏది కావాలన్నా టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ ChatGPT టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ChatGPT అంటే గూగుల్లో కూడా ఆ హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. కానీ పొరపాటున ఒక క్వరీ ఇస్తే 50, 100 వచ్చేస్తాయి, రిలవెంట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ChatGPT అలా కాదండి, పర్ఫెక్ట్. వాట్ ఎవర్ యు గివెన్ ప్రాంప్ట్ యూ కెన్ రిట్రైవ్ డేటా యాజ్ పర్ ప్రాంప్ట్, యూ కెన్ గెట్ డేటా యాజ్ పర్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాంప్ట్. మనం ఏదైతే ప్రాంప్ట్, ఏదైతే క్వరీ, ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చామో ఎగ్జాక్ట్ డేటా వచ్చేస్తుంది, అంతే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో వచ్చేస్తుంది. అంతేగాని గూగుల్ లాగా 30 లింకులు 40 లింకులు అవన్నీ రావు, ఆల్ రిలవెంట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ChatGPT అందుకు ఫేమస్ అయింది. రిలవెంట్ మనకెందుకు, ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ 50 ఓపెన్ చేసుకొని ఏది బాగుంటుందో చూడాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాడ్ దేనికంటే డిజైన్డ్ ఫర్ సేఫ్, హెల్ప్ఫుల్ కన్వర్జేషనల్ ఇంటరాక్షన్స్. కన్వర్జేషన్స్ యా, ఇట్ ఈస్ ఫర్ కన్వర్జేషన్స్. Works as a conversational chatbot. Assist with writing, summarizing, coding, research. ఈ విధంగా. లాస్ట్ మీ రెజ్యూమ్ 10th ఫర్ అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజ్ అంటే గ్రాఫ్, పై చార్ట్, బార్ చార్ట్, రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఏదైనా డేటా ఉందనుకో ఆ డేటాని గ్రాఫ్గా వచ్చేస్తుంది అనాలిసిస్ చేసి. అంటే ఇట్ కనెక్ట్స్ టు స్ప్రెడ్ షీట్, ఎక్సెల్ షీట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది, డేటా బేసిస్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓవరాల్గా ఇట్ ఈస్ ఫర్ అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ కావాలి. మీకు రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ కావాలంటే ChatGPT ఈ కింద ఇచ్చారు కదా, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీ రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిరామ్, అందరికి అర్థమవుతుందా? నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీ రెజ్యూమ్ ఉంది, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి మీకు కాల్ రావాలంటే ఇది యూజ్ అవుతుంది. మన రెజ్యూమ్ అనేది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. మన రెజ్యూమ్ అనేది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 11th ChatGPT B10X వాళ్ళదే నేను తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను లింక్డ్ఇన్ నుంచి కొన్ని తీసుకుంటా, కొన్ని ఎక్కడేది ఫేమస్ అయితే అది కలెక్ట్ చేసుకుంటానండి. యూట్యూబ్ నుంచి కొన్ని తీసుకుంటా. B10Xలో ఇది బాగుంది. ChatGPT B10X ATS రెజ్యూమ్ జనరేటర్. సో ఈజీగా డిస్ప్లే అయిపోద్ది. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏం డిస్ప్లే అవుతుందంటే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ 2 జనరేట్ అవుతాయి. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఒకటి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ ఎంటర్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నది. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ వాడు ఒక 10, 20 వేస్తాడు కదా అవి. సో ఈ రెండింటిని చూసి నీకు రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ అయిపోయింది. రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ అయింది అంటే ఈ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ అయిపోద్ది. మీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ అవుతాయి. ఈ విధంగా సరే అర్థమవుతుందా? ఆల్ దీస్ టూల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, అందుకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకసారి చూద్దాం. GROK like ChatGPT, Gamma for presentation, creating presentation documents, websites quickly. PPT లాగే Gamma కూడా PPT లానే, PowerPoint presentation లానే. Napkin is for 1 minute. These 10 tools are important. GROK like ChatGPT, similar to ChatGPT. మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. గామా దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే క్రియేటింగ్ ప్రెజెంటేషన్స్, డాక్యుమెంట్స్, వెబ్సైట్ క్విక్లీ. క్రియేటింగ్ ప్రెజెంటేషన్స్, డాక్యుమెంట్స్, వెబ్సైట్ ఒక్కసారి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే సరిపోయింది మీకు అంతే. అందుకే ఆ విధంగా ఇచ్చాను నేను. నెక్స్ట్ నాప్కిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు
టెక్స్ట్ ఇంటూ విజువల్స్, టర్న్ టెక్స్ట్ ఇంటూ విజువల్స్. మీ టెక్స్ట్ని విజువల్ రూపంలో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే చాలు, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయక్కర్లా. గెట్ విజువల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్నీ చాలా బాగా వస్తుంది. అది మీరు క్లిక్ చేయండి అంతే, మీరు చేయాల్సింది అది క్లిక్ చేయడమే. నేను మీకు పంపిస్తాను డాక్యుమెంట్, క్లిక్ చేయడమే, రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది గ్రాఫికల్, బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ మెర్లిన్. మెర్లిన్ ఈజ్ ఫర్ రీసెర్చ్. మీరు ఏదైనా AWS అని ఇచ్చారనుకోండి, దాని గురించి డేటా వచ్చేస్తుంది రీసెర్చ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో హోమియోపతి మెడిసిన్ రీసెర్చ్, మీ దగ్గర ఏదైనా ఆర్టికల్ ఉంది రీసెర్చ్, కంప్లీట్ రీసెర్చ్ అనమాట. సో మెర్లిన్ AI టు రీసెర్చ్ అండ్ చార్ట్ విత్ వెబ్సైట్స్, వీడియోస్, డాక్యుమెంట్స్ ప్లస్ రైట్ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ in 128 లాంగ్వేజెస్. రీసెర్చ్, రైటింగ్, ప్రొడక్టివిటీ, రీసెర్చ్, రైటింగ్, ప్రొడక్టివిటీ కోసం యూజ్ అవుతుంది. యూజ్ మెర్లిన్ AI టు రీసెర్చ్ and chart with websites, videos, documents, plus write social media content in 128 languages. Next, notebook helps organize, summarize, generate insights from documents. అంటే యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. రీసెర్చర్స్, స్టూడెంట్స్, రీసెర్చర్స్, ప్రొఫెషనల్స్. హెల్ప్స్ ఆర్గనైజ్, సమ్మరైజ్, జనరేట్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ డాక్యుమెంట్స్. యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్, రీసెర్చర్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్. లైబ్రరీ, ఫ్రీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ లైబ్రరీ. మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్చుకోవాలనుకోండి, ఇందులో కొట్టి చూడండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్, సర్వీసెస్, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP. లైబ్రరీ ఎగ్జిస్టెడ్. ద నేమ్ ఈజ్ లైబ్రరీ జెనిసిస్. లైబ్రరీ జెనిసిస్. చాట్ GPT చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, అన్నీ ఉంటాయి. కోడింగ్ కానీ, రైటప్ కానీ, అన్ని టోటల్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్. నెక్స్ట్ క్లాడ్. క్లాడ్ ఫర్ డిజైన్ ఫర్ సేఫ్ హెల్ప్ఫుల్ కన్వర్జేషనల్ ఇంటరాక్షన్స్. కన్వర్జేషన్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ కన్వర్జేషనల్ చాట్ బాట్. అసిస్ట్ విత్ రైటింగ్, సమ్మరైజింగ్, కోడింగ్ అండ్ రీసెర్చ్. అలాగే ఎనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజ్ కావాలి, మీ దగ్గర చాలా డేటా ఉంది, ఆ డేటా ఎనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజ్, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. జూలియస్ AI నీ డేటా ఎనాలిసిస్ చేసేస్తుంది. కనెక్ట్స్ టు స్ప్రెడ్ షీట్స్, డేటాబేసెస్. అంటే మీ స్ప్రెడ్ షీట్స్, ఎక్సెల్ డేటాబేసెస్తో కనెక్ట్ అయిపోద్ది, ఎనాలిసిస్ చేస్తుంది. ఆ ఎనాలిసిస్ చేసిన దాన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. విజువలైజ్ ఫామ్, విజువలైజ్. ఎగ్జాంపుల్ పై చార్ట్, బార్ చార్ట్ అనుకోండి, అది ఈ విధంగా బాగుంటుంది. అంటే యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫైనాన్స్, రీసెర్చ్, బిజినెస్ ఎనాలిసిస్. ఎందుకంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మంత్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుద్ది, ఏ లొకేషన్లో ఏ మంత్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది అనేది ప్రీవియస్ 5 years డేటా తీసుకుందనుకో, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎనాలిసిస్ ఎక్కడ ఏది ఎక్కువ స్పెండ్ చేసాం, ఏదో వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం, ఎక్కడ ఎక్కువ స్పెండింగ్ అయింది, ప్లానింగ్లోనా, డిజైనింగ్లోనా, కోడింగ్లోనా, ఈ విధంగా ఇచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ ఏ బడ్జెట్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేసాం, ఎనాలిసిస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. అలాగే రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్. అంటే మీ రెజ్యూమ్ ఒకవైపు అప్లోడ్ చేయాలి, డేటా ఇవ్వాలి, మీ రెజ్యూమ్లో ఉన్న డేటా ఇవ్వాలి, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న డేటా ఇవ్వాలి. నీకు అవుట్పుట్ రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్. అంటే మీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ని మీ రెజ్యూమ్లో ఎక్కడెక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలో ఇన్సర్ట్ చేసేస్తుంది. యువర్ రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్. రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ ఫర్ యూ? సాయిరామ్, రెజ్యూమ్ ఆప్టిమైజేషన్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్? హలో, మీరంతా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా ఏంటి? లక్ష్మి గారు, ఈ విధంగా 10 ఇంపార్టెంట్ టూల్స్. అలాగే మిషన్ లెర్నింగ్లో ఏమున్నాయి, డీప్ లెర్నింగ్లో ఏమున్నాయి, కొన్ని ఎక్స్ట్రా డేటా ఇచ్చాను. మీకు కావాలంటే ఒక్కసారి సర్వీసెస్ అవి ఇవి ఏమైనా అది చూసుకోండి ఒక్కసారి. ఆ డేటా కూడా నేను ఇచ్చాను. ఫర్ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేస్తాను నేను, ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్. సో ఈ 10 టూల్స్ మీకు యూస్ఫుల్లే. ఇప్పుడు సర్వీసెస్లోకి వెళ్దాం.
Sairam, document displaying services. సర్వీసెస్ ఒక 6 ఎన్నో ఉంటాయి చూద్దాం. ఏ సర్వీస్ ఎందుకు ఏమిటి విత్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్, డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ లెర్నింగ్ సర్వీసెస్, AWS అంటే క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. AWS క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో మిషన్ లాంగ్వేజ్తో ఏవి డెవలప్ చేశారు అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసుకొని ఏ సర్వీసెస్ డెవలప్ చేశారు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఏ సర్వీసెస్ డెవలప్ చేశారు. ఏ సర్వీస్ అంటే అమెజాన్ సేజ్ మేకర్ డెవలప్ చేశారు, రికగ్నిషన్ డెవలప్ చేశారు, అమెజాన్ రికగ్నిషన్, అమెజాన్ లెక్స్ డెవలప్ చేశారు, అమెజాన్ పర్సనలైజ్ డెవలప్ చేశారు, అమెజాన్ ఫోర్కాస్ట్ డెవలప్ చేశారు. ఇక్కడికి ఎన్ని అయ్యాయి? 1 2 3 4 5. సేజ్ మేకర్, రికగ్నిషన్, లెక్స్, పర్సనలైజ్, ఫోర్కాస్ట్, ఈ విధంగా. అలాగే బెడ్రాక్ అని ఒకటి వస్తుంది, అది కూడా చూద్దాం. AI అండ్ ML. రికగ్నిషన్ డిస్ప్లే అవుతుందా మీకు? డాక్యుమెంట్ ఫేసెస్ కనబడుతున్నాయా? రికగ్నిషన్ వెరీ సింపుల్. ఇది బెస్ట్ యూజ్డ్ అట్ ఎయిర్పోర్ట్లో మీ ఫేస్ పెర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అంటే పెర్ఫెక్ట్ మీన్స్ మీ ఐడి కార్డు ప్రకారం ఫేస్ మ్యాచ్ అయ్యిందా లేదా, ఇలాంటి వాటి కోసం మీ ఐడి కార్డు ప్రకారం ఫేస్ మ్యాచ్ అయ్యిందా లేదా, ఇలాంటి డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS రికగ్నిషన్. ఫోటో చూస్తే అర్థమైపోవాలి. ఫేస్ రికగ్నిషన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎంతమంది ఓన్లీ ఫేసెస్ రికగ్నిషన్ 1 2 3 4 5 6. ఓ ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 6 మెంబర్స్ యొక్క ఫ్యామిలీని మాత్రమే వాడు మార్క్ చేశాడు. డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS రికగ్నిషన్. కంపేర్ 2 ఫేసెస్. ఇట్ కెన్ కంపేర్ 2 ఫేసెస్. ఏం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది? ఫేస్ డిటెక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్, సీన్ రికగ్నిషన్, ఈ విధంగా రికగ్నిషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడంటే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్. యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఫర్ ఫేస్ వెరిఫికేషన్. యువర్ ఫేస్ వెరిఫికేషన్. అసలు ఫోటో చూస్తేనే రికగ్నిషన్ అర్థమైపోతుంది, మీకు గుర్తుండాలి. రికగ్నిషన్. ఫేస్ కంపారిజన్ అట్ ఎయిర్పోర్ట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫేస్ కంపారిజన్ అట్ ఎయిర్పోర్ట్. అంతే, సింపుల్. సో ఇది ఎందులో డెవలప్ చేశారు? మిషన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బెడ్రాక్ సర్వీస్ అండి. డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో హ్యూజ్ డేటా డయాగ్రామెటిక్ ద్వారా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ బెడ్రాక్ అంటే మీరు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. రోబో సినిమా చూసారా? రోబో సినిమా చూడలేదా? మీరు పుట్టారా? అప్పటికి పుట్టారా? ఓకే, సేమ్ రోబో సినిమా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, 1 రోబో జనరేటింగ్ సో మెనీ రోబోస్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. భలే ఉంటుందండి గ్రాఫిక్సే. ఇన్ రోబో మూవీలో 1 రోబో జనరేట్ సో మెనీ రోబోస్. ఎక్కడో ఏదో సినిమాలో ఎక్కడో డైలాగు, ఎన్ని రక్తపు చుక్కలు నా నుంచి పడతాయి అంతమంది ఉద్భవిస్తారు, ఏదో అల్లూరి సీతారామరాజు అది గుర్తొస్తుంది ఆ కొటేషన్. 1 రోబో జనరేటింగ్ సో మెనీ రోబోస్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, బెడ్రాక్ అనేది బిల్డ్ అండ్ రన్ జనరేటివ్ AI యాప్స్. యూజింగ్ ప్రీ-ట్రైన్డ్ మోడల్స్. అది అంటే ఒక రోబోకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఆ రోబో 100 మంది కంటే 100 మందిని 1000 మంది కంటే 1000 మందిని జనరేట్ చేసేస్తుంది. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా మీకు అర్థం అవడానికి. ఇక్కడ చూడ, యు సీ హియర్, బిల్డ్ అండ్ రన్ జనరేటివ్ AI యాప్స్ యూజింగ్ ప్రీ-ట్రైన్డ్ మోడల్స్. ఈ విధంగా బెడ్రాక్ అనేది. ఫోర్కాస్ట్ థర్డ్ సర్వీస్. ఫోర్కాస్ట్ మీరు చూడంగానే, గ్రాఫ్ చూడంగానే అర్థమైపోయింది. వెరీ సింపుల్. ఫోర్కాస్ట్ వేర్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ అంటే, మీ దగ్గర 5 years డేటా ఉంది, 10 years డేటా ఉంది. చిన్నది తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, ఒక డీమార్ట్ ఏదో తీసుకుందాం.
డిమార్ట్ తీసుకుందాం. ఏ మంత్లో ఏ ఐటమ్ రిక్వైర్మెంట్, ఏ మంత్లో ఏ ఐటమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏ మంత్లో ఏ లొకేషన్లో ఏ ఐటమ్ సేల్ అవుద్ది ఎక్కువగా, ఏ మంత్లో ఏ లొకేషన్లో ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది, అది మనం ముందుగా అనాలిసిస్ చేసి ఫోర్కాస్ట్ చేసి ముందుగానే అట్లీస్ట్ 15 డేస్ ముందుగానో 10 డేస్ ముందుగానో తెప్పించుకొని స్టాక్ పెట్టుకుంటాం. స్టాక్ మనం పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ. స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇన్వెంటరీ. ఏ మంత్లో ఏ ఐటమ్ ఏ లొకేషన్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది ముందుగానే మనం తెప్పించి పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఫోర్కాస్ట్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫోర్కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్వెంటరీ ప్లానింగ్, సేల్స్. ఏ మంత్లో ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ సేల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వింటర్ సీజన్లో సేల్స్ ఏది ఎక్కువ, సమ్మర్ సీజన్లో ఏది సేల్స్, రైనీ సీజన్లో సేల్స్ ఏది. రైనీ సీజన్లో ఏదో కోట్స్ లేకపోతే అంబ్రెల్లాస్ ఏదో అనుకుందాం. వింటర్లో ఏంటి, స్వెటర్స్ అలాగ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రైనీ సీజన్లో ఏంటి, అంబ్రెల్లా. సమ్మర్లో ఏంటి, కాటన్ షర్ట్స్, ఏదో కాటన్ రిలేటెడ్ అనుకుందాం. అవి ముందుగానే స్టాక్స్ తెప్పించి పెట్టుకుంటాం. దానికి యూజ్ అయ్యేది ఏంటి, ఫోర్కాస్ట్. AWS forecast is fully managed service that uses machine learning to make accurate future predictions. Cricket prediction. India Pakistan cricket ఉంది. ప్రిడిక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి ఒక్కొక్కలా ముందు. యాక్యురేట్. బట్ ఇక్కడ యాక్యురేట్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్ అండి. ఉన్న డేటాని అన్ని చూసి యాక్యురేట్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తుంది. యాక్యురేట్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ అది. సేల్స్, డిమాండ్, ఇన్వెంటరీ ప్రిడిక్షన్ అంటే మీరు క్రికెట్ ప్రిడిక్షన్ అనేది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. యాక్యురేట్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్తుంది ఉన్న డేటాను యూజ్ చేసుకొని. సరే ఐ థింక్ అండర్స్టాండ్. వెరీ సింపుల్. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేసాం. ఇందులో అర్థం కాకుండా ఉండడానికి ఏం లేదండి. వెరీ సింపుల్. పక్కన చక్కగా బోల్డ్, అండర్లైన్స్, డయాగ్రామ్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, బోల్డ్, అండర్లైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ అమెజాన్ లెక్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. వెళ్దామా లెక్స్కి? సాయిరామ్, లెక్స్ సర్వీస్. ఈ లెక్స్లో యూజ్ ఇట్ టు బిల్డ్ చాట్ బాట్స్ అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్. ఈ లెక్స్ దేనికి యూజ్ అవుతుందండి? యూజ్ ఇట్ టు బిల్డ్ చాట్ బాట్స్ అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్. చాట్ బాట్స్ ట్రిలియన్స్లో ఆల్రెడీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయాయి. యూఎస్లో చాట్ బాట్స్ ట్రిలియన్స్లో అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అమెజాన్ లెక్స్ యూజ్ ఇట్ టు బిల్డ్ చాట్ బాట్స్ అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్. చాట్ బాట్స్, వాయిస్ అసిస్టెంట్స్. చక్కగా డయాగ్రామ్ ఇచ్చాం. కన్వర్జేషనల్ ఏఐ ఫర్ చాట్ బాట్స్. సో ఇక్కడ చూద్దాం డెఫినేషన్. This service is used to build chatbots and voice assistants using speech and text. Build voice assistants using speech and text. కొన్ని హెచ్ఆర్లకు ఫోన్ చేస్తే గన, ఇన్ఫోసిస్ కానీ, ఒరాకిల్ కానీ, బిగ్ కార్పొరేషన్కి ఫోన్ చేస్తే చాట్బాట్ విల్ రిప్లై. నో హ్యూమన్స్. ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్ ఆర్ ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ ఆటోమేషన్. అంటే కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వరీస్. పబ్లిక్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఏ క్వరీస్ అడుగుతారో అవి తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ వెళ్ళంగానే ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హ్యూమన్స్ అక్కర్లేదు, చాట్ బాట్సే ఇచ్చేస్తాయి. సో ఏ సర్వీస్ టు క్రియేట్ చాట్ బాట్స్ యూజింగ్ voice and text. A service used to create chatbots using voice and text. Creating intelligent chatbots for websites. Example, HR or IT help desk automation. Build chatbots and voice assistants using speech and text. Speech to text ని ఉపయోగించి chatbots, voice assistants ని build చేస్తుంది. This service is used to create chatbots and voice and text. Creating intelligent chatbots for websites లో యూజ్ అవుతుంది. క్రియేటింగ్ ఇంటెలిజెంట్ చాట్బాట్స్ ఫర్ వెబ్సైట్స్ లో ఇది ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. దోస్ హు ఆర్
ప్రిపేరింగ్ న్యూ వెబ్సైట్ అనమాట. ఏదైనా బిగ్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళకి వెబ్సైట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, అందులో యూ క్యాన్ యూజ్ చాట్ బాట్స్ అనమాట. క్రియేటింగ్ ఇంటెలిజెంట్ చాట్ బాట్స్ ఫర్ వెబ్సైట్స్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్ ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్. ఈ విధంగా ఇది కూడా మిషన్ లెర్నింగ్ రిలవెంట్ సర్వీసే, మిషన్ లెర్నింగ్లో డెవలప్ చేసిందే. నెక్స్ట్ పర్సనలైజ్ వెరీ సింపుల్, వన్ లైన్, పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్. ఒక్క ఎగ్జాంపుల్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తా. మీరు 1 year పాటు ఒక రెస్టారెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అదే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి. ఒక 1 year పాటు రెస్టారెంట్లో ఆర్డర్స్ ఇచ్చి తినండి. సో ఏ రోజు ఏం తిన్నారు, ఈ 365 days డేటా చెక్ చేసి యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ బిర్యానీ, అదే రికమెండ్ చేస్తుంది. బిర్యానీ కావాలంటే బిర్యానీ, ఇడ్లీ కావాలంటే ఇడ్లీ, దోశ కావాలంటే దోశ. మీరు ఎక్కువ సార్లు ఏ ఐటెం అయితే అక్కడ తింటారో అదే దట్ ఈజ్ యువర్ ప్రొడక్ట్ రికమెండ్ చేస్తుంది. ఏదైనా షాప్లో ఒక 5 years పాటు ఏదైతే టూత్ పేస్ట్ వాడారో 5 years డేటా తీసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ రికమెండ్ చేసేస్తుంది. కాల్గేట్ అయితే కాల్గేటు, పెప్సిడెంట్ అయితే పెప్సిడెంట్, రెడ్ డాబర్ అయితే రెడ్ డాబర్. అలాగే సోప్స్, లక్స్ అయితే లక్స్, లైఫ్ బాయ్ అయితే లైఫ్ బాయ్, రిన్ అయితే రిన్. ఈ విధంగా ఇట్ విల్ రికమెండ్ ప్రొడక్ట్. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్. పర్పస్ డెలివర్ పర్సనలైజ్డ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎంఎల్ మిషన్ లెర్నింగ్. సార్ చాలా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను పర్సనలైజ్కి. యూ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? ప్రీవియస్ హిస్టరీ డేటా 1 year 5 years డేటా తీసుకొని ఎనాలిసిస్ చేసి, బాస్ నీకు బిర్యానీ ఇష్టం అదే చెప్పేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్. లేకపోతే యు ఆర్ యూజింగ్ మోస్ట్లీ లక్స్ సోప్ లేకపోతే లైఫ్ బాయ్ సోప్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. టూత్ పేస్ట్ కాల్గేట్ ఆర్ పెప్సిడెంట్ ఆర్ డాబర్, అదే రికమెండ్ చేసేస్తుంది ప్రొడక్ట్ని మీకు. అది ఉన్న డేటాని ఇట్లా. సో పర్సనలైజ్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్. లెక్స్ అంటే బిల్డ్ చాట్ బాట్స్ అండ్ బిల్డ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్. చాటింగ్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేయంగానే మే ఐ హెల్ప్ యూ అని వస్తుంది. ఓపెన్ చేయడంతోనే మే ఐ హెల్ప్ యూ సంథింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెక్స్ ద్వారా డెవలప్ చేశారు బిల్డ్ చాట్ బాట్స్. అలాగే వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ కూడా. మీ దగ్గర ఉన్న డేటాను బట్టి ఫోర్కాస్ట్, ఇన్వెంటరీ, ఏ మంత్లో ఏ ఐటమ్ ఏ లొకేషన్లో ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటుంది. లేదా క్రికెట్ ప్రిడిక్షన్స్, మీ దగ్గర ఉన్న 5 years డేటాను బట్టి ఇండియా పాకిస్తాను ఎవరు విన్ అవుతారు ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్స్ ఇచ్చేస్తాయి. అలాగే బెడ్రాక్, 1 robot జనరేటింగ్ సో మెనీ రోబోట్స్. అలాగే బిల్డ్ అండ్ రన్ జనరేటివ్ ఏఐ యాప్స్ యూజింగ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్ అంటే అదొక టెంప్లెట్ అనుకోండి. ఆల్రెడీ ప్రీ ట్రైన్డ్ రోబో ఇంకొక 100 robotsని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ప్రీ ట్రైన్డ్ రోబో ఇంకో 100 robotsని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఎయిర్పోర్ట్లో మీ ఐడి కార్డు ప్రకారం లేకపోతే మీ ఫోటో ప్రకారం వచ్చిన పర్సన్ కరెక్టా కాదా, ఫేస్ రికగ్నిషన్. అంతెందుకండి, మీ మొబైల్కి కూడా ఫేస్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే థంబ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, మన మొబైలే మనకి థంబ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు. రికగ్నిషన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ మొబైల్లోనే ఆపర్చునిటీ ఉంది. Sairam, I think everything clear. Today we have covered important tools. You click on that tool, just click on, నేను ఆ విధంగా డిజైన్ చేశాను. You click on that tool, you can get everything. 10 tools ఇచ్చారు. సర్వీసెస్ ఒక 6 చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా నేర్చుకోవచ్చు, హూ ఆర్ ద లీడర్స్, కాంపిటేటర్స్, ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయితే 1 or 2 members ఎవరైనా ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సాయిరామ్, ఎనీవన్ రెడీ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్? ఇక్కడ సాయిరామ్, ఎవ్రీవన్ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ నాట్, అటెంప్టెడ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ నాట్?
ఇఫ్ నో వన్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 hour టైం, 8:30 అయింది. ఎగ్జామ్ రాయని వాళ్ళు అర్జెంటుగా ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేయండి. గెట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ శ్రీ సత్యసాయి, గెట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ శ్రీ సత్యసాయి. ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్, ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్ అని టైప్ చేయండి ఎవరైనా. దోస్ హూ వాంట్, ఇందాక ఎవరో అడిగారు. ప్లీజ్, వి విల్ ఓపెన్ మైక్ టు యూ. షల్ ఐ స్టార్ట్? అటు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళిపోదామా? ఓకే, గుడ్. ప్రెజెంటేషన్ ఎవరో, సరే లాస్ట్లో చూద్దాం. Sairam, what is displaying on the screen? ఓకే, ఆపరేటింగ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నాకు లేట్గా వచ్చాయా? సారీ. చాటింగ్ నాకు డిలే వచ్చి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈజ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. అంటే బ్యాంకింగ్ కానీ, బ్యాంక్ తీసుకుంటే బ్యాంకులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా క్రేజీ. ఫారెక్స్, క్రెడిట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలా కొన్ని క్రేజీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకున్నాం. సో అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా ఒకటి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్ 4 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి, సెక్యూరిటీ గురించి, నెట్వర్కింగ్ గురించి, డేటాబేసెస్. ద 4 పిల్లర్స్. 4 పిల్లర్స్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ. These are 4 pillars for information technology. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ మేనేజెస్ హార్డ్వేరు, సాఫ్ట్వేరు అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ వే ఫర్ యూజర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది కంప్యూటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్. మనం కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి విండోస్ హెల్ప్ చేస్తుంది. కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డాస్, అలాగే విండోస్ హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇట్ మేనేజెస్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ బోత్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి హార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్కి అంత ఇంపార్టెంట్. మనకి హార్ట్, అలాగే సిస్టమ్కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. An operating system is the system software that manages computer hardware, software and provides a way for users to interact with the computer. So main functions ఏమున్నాయి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లైనక్స్ కవర్ అవుతుంది ఇందులో. లైనక్స్ చెప్పుకుంటాం అంటే మీకు ఒక కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. మెయిన్ ఫంక్షన్స్: ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, ఫైల్ మేనేజ్మెంట్, డివైస్ మేనేజ్మెంట్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్. ఆల్ మేనేజ్మెంట్స్: ప్రాసెస్, మెమరీ, ఫైల్, డివైస్, సెక్యూరిటీ, యూజర్ మేనేజ్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్: విండోస్, లైనక్స్, ఆండ్రాయిడ్. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి: CLI, GUI. అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేసు, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి ఎగ్జాంపుల్ విండోస్, తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. అలాగే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్కి డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, DOS, డాస్ అంటారు. మీకు వచ్చిందో లేదో, క్రీస్తుపూర్వం నుంచి డాస్ ఉంది, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మన ప్రతి కంప్యూటర్లో రీబూటింగ్ అవన్నీ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుందండి. DOS ఇన్బిల్ట్. అలాగే కెర్నల్, కోర్ పార్ట్ అంటారు. కోర్ పార్ట్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. మేనేజ్ హార్డ్వేర్ అండ్ రీసోర్సెస్. కెర్నల్ అంటే కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మేనేజెస్ హార్డ్వేర్, రీసోర్సెస్.
మల్టీ ప్రాసెసింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఒకేసారి ఒక 5 వర్క్స్ చేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8:32 అయింది. ఈ 8:32కి ఒకే టైంలో యూ పెర్ఫార్మ్డ్ 5 టాస్క్స్ 10 టాస్క్స్ ప్యారలల్లీ. ఎగ్జాంపుల్ టీవీ చూస్తూ ఉంటాం, మొబైల్ చూస్తూ ఉంటాం, తింటా ఉంటాం, ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ సో మెనీ టాస్క్స్. అలాగే మనం క్లాస్ చెప్పింది వింటూ ఉంటాం, టీవీ చూస్తాం, క్లాసెస్ వింటాం, మొబైల్ చూస్తాం, టీ తాగుతాం, లేకపోతే అక్కడ మన ఫ్యామిలీతో మాట్లాడతాం. వండర్ఫుల్. వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ సో మెనీ టాస్క్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ప్యారలల్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ ప్రాసెసర్. ఈ విధంగా వర్చువల్ మెమరీ అంటే సమ్ టైమ్స్ ర్యామ్ నాట్ సఫిషియంట్. ర్యామ్ అనేది ప్రైమరీ మెమరీ, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, ప్రైమరీ మెమరీ కొన్నిట్లకి సరిపోదు. అప్పుడు హార్డ్ డిస్క్నే ర్యామ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. హార్డ్ డిస్క్లో కొంత పార్ట్ని ర్యామ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. యూజింగ్ హార్డ్ డిస్క్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ట్రా ర్యామ్. అది డెడ్లాక్ అంటే వెరీ సింపుల్. ప్రింటర్ ఒకటే ఉందండి, 4 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. 4 ప్రాసెసర్స్ కూడా ఒకేసారి ఒక ప్రింటర్ని అడుగుతున్నాయి. ఐ వాంట్ దట్ ప్రింటర్. 4 ప్రాసెసర్స్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ ద సేమ్ ప్రింటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్లాక్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రిమైనింగ్ 3 ప్రాసెస్ వెయిట్ చేయాలి. 1 by 1 రిమైనింగ్ 3 ప్రాసెస్ వెయిట్ చేయాలి. ఒక ప్రాసెస్ ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రింటర్ వర్క్, సెకండ్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాసెస్ 1 by 1 ఈ విధంగా చేసుకుంటే నో డెడ్ లాక్ అప్పుడు. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజెస్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, ప్రొవైడ్స్ a way for user to interact with the computer. It main functions: process management, memory management, file management, device management, security management, user management. Examples: Windows, Linux, Android అంటే mobiles లో ఉంది. CLI, GUI. CLI అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఎగ్జాంపుల్ DOS, GUI కి విండోస్. కెర్నల్ అనేది కోర్ పార్ట్. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఒకేసారి ప్యారలల్గా 10 or 5 వర్క్స్ చేస్తే మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారు. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ అంటే మోర్ దాన్ 2. విర్చువల్ మెమరీ అంటే ర్యామ్ వన్ అవర్ నాట్ సఫిషియంట్. హార్డ్ డిస్క్ అంటే సెకండరీ మెమరీ. సెకండరీ మెమరీలో కొంత పార్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. డెడ్లాక్ ఇవన్నీ చెప్పు. అయితే ఈ కమాండ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, వినండి. అంటే యు ఆర్ లెర్నింగ్ న్యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనక్స్. అట్లీస్ట్ యు ఆర్ మెన్షన్ ఐటీ ఇన్ ద రెజ్యూమ్. వాట్ యు నో ఐటీ అంటే ఐ నో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనక్స్. ఒక 10 కమెంట్స్ చెప్పండి. ఐ నో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక 5 టూల్స్ చెప్పండి, లేదా 10 టూల్స్ నేమ్స్ చెప్పండి. అలాగే ఐ నో సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పుడే ఒక 6 సర్వీసెస్ చెప్పుకున్నాం. మెషిన్ లెర్నింగ్లో, డీప్ లెర్నింగ్లో ఈ సర్వీసెస్ డెవలప్ చేశారు. ఈ రికగ్నిషన్ అడ్వాంటేజెస్ ఇది, బెడ్రాక్ అడ్వాంటేజ్ ఇది, సేజ్ మేకర్ ఇది. ఈ విధంగా మనం కొన్ని ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్, పర్సనలైజ్ కొన్ని సర్వీసెస్ని మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో లైనక్స్ ఒక 50 కమాండ్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 50 కమాండ్స్ ఉన్నాయి. 51. ఆ 51 కమాండ్స్ కూడా ఒక 10 పార్ట్స్ ఏదో స్ప్లిట్ చేశాడు. ఫైల్ రిలేటెడ్, డైరెక్టరీ రిలేటెడ్, ఫైల్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్, పర్మిషన్స్, ఫైల్ పర్మిషన్స్, చేంజ్ గ్రూప్ ఓనర్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్. ఈ విధంగా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఈ 51 కమాండ్స్ 9 పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేశాడు. ఫైల్ రిలేవ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫైల్ కాపీ చేయాలంటే సిపి, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో COPY, ఇక్కడ సిపి. 7th సిపి చూడండి, సిపి ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఫైల్ని మూవ్ చేయాలి. కాపీకి మూవ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, కాపీ అంటే సోర్స్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది సేమ్ డేటా. మూవ్ అంటే సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కాపీ అయిపోయి సోర్స్ ఫైల్ డిలీటెడ్, దాన్ని మూవ్ అంటారనమాట. ఓకే. ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ మేనేజ్మెంట్, LS క్లిక్ చేస్తే లిస్ట్ డైరెక్టరీ, ఏ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. PWD, ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ.
ఇది కొంచెం డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదో తెలిసి ఉండాలి కొద్దిగా గొప్ప, బట్ తెలియకపోయినా వినండి, అర్థం కాకపోయినా ఏం పర్వాలా. ఇంటర్వ్యూ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అడిగితే మనం సిపి అని చెప్పగలిగామా లేదా, ఎంవి అని చెప్పగలిగామా లేదా, ఎల్ఎస్ చెప్పగలిగామా లేదా. ఎల్ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిస్ట్ డైరెక్టరీస్, ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, చేంజ్ డైరెక్టరీకి సిడి, క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్, ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్, కొన్ని ఈజీగా ఉంటాయి. ఎంకేడిఆర్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ, రిమూవ్ డైరెక్టరీకి ఆర్ఎండిఐఆర్, బట్ డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఎంటిఐ ఉండాలి. ఆర్ఎం ఫైల్, సిపి F1 F2 ఇచ్చామనుకోండి, F1 కంటెంట్ అంతా F2లోకి కాపీ అవుతుంది. ఎంవి F1 F2 ఇచ్చామనుకోండి, F1 నుంచి F2 కాపీ అయ్యి F1 డిలీట్ అయిపోతుంది, మూవ్ అవుతుంది. అది ఈ విధంగా. అలాగే ఫైల్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్లో క్యాట్ అంటే 2 ఫైల్స్ని కన్కాట్ చేయడం. కన్కాటనేషన్ అంటే F1 F2 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, F1కి ఎండింగ్లో F2 యాడ్ అయిపోతుంది, F1కి ఎండింగ్లో F2 యాడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ హెడ్ టైలు ఇంపార్టెంట్. హెడ్ F1 ఇచ్చామనుకోండి, ఫస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఆ F1 అనేది ఫైల్ నేమ్ అండి, ఎగ్జాంపుల్. హెడ్ F1 ఇస్తే ఫస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఫైల్లో ఉన్నటువంటి. టైల్ F1 ఇచ్చామనుకోండి, లాస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. టైల్ అంటే తోక కదా, లాస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ విధంగా విఐ అనేది ఎడిటర్ అండి. మనం ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా యునిక్స్ ఇంకానండి, స్పేస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. స్పేస్ కూడా ఈక్వల్ టు ఉందనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఈక్వల్టీకి లెఫ్ట్ రైట్ కూడా స్పేస్ ఉండాలి. లైనక్స్కి అవన్నీ ప్రాబ్లం లేదు. యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా 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 అది రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. విఐ ఎడిటర్ అది. నెక్స్ట్ నీకే రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, రైట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అనుకుందాం. రీడ్ అంటే జస్ట్ చూడడం వరకే, ఒక ఫైల్ కంటెంట్ చూడడం వరకే. రైట్ అంటే యూ కెన్ ఎడిట్, ఇన్సర్ట్, డిలేషన్స్, అప్డేషన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు. రీడ్, రైట్. ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఈ విధంగా ఫైల్ పర్మిషన్ MOD, CH1, CH గ్రూప్. CHMOD అంటే చేంజ్ ఫైల్ పర్మిషన్, CH1 అంటే చేంజ్ ఫైల్ ఓనర్షిప్, CHGRP అంటే చేంజ్ గ్రూప్ ఓనర్షిప్. ఈ విధంగా. అలాగే డిస్క్ రిలేటెడ్, డిస్క్లో ఎంత స్పేస్ ఉంది, ఒక హార్డ్ డిస్క్లో ఎంత స్పేస్ ఉంది, డిఎఫ్. ఏ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి హార్డ్ డిస్క్లో, డియు. మౌంట్, అన్మౌంట్, MOU అంటే అన్మౌంట్, మౌంట్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్, అన్మౌంట్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్. ఈ విధంగా. యూజర్ మేనేజ్మెంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్, SU స్విచ్ యూజర్ అని, హూ యామ్ ఐ, షో కరెంట్ యూజర్, ప్రజెంట్ ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు, హూ. జస్ట్ 2-3 కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోయిద్ది. అంత మనం ప్రోగ్రామింగే చేయట్లేదు, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగితే యూ ఆన్సర్ సంథింగ్. బ్లాంక్ వద్దు, నీ ఫేస్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వద్దు, ఏదో ఒకటి చెప్పాలంతే. 51 కమెంట్లు ఇచ్చాం, మంచి ఇంపార్టెంట్ 10 గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్ళు, అయిపోయా. నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ పింగ్, ఐపీ, ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్. ఈ విధంగా. ప్రాసెస్ రిలేటెడ్, ఒక ప్రాసెస్ని టెర్మినేట్ చేయాలన్నా, ఒక ప్రాసెస్ని కిల్ చేయాలన్నా, ఈ విధంగా. కిల్, టెర్మినేట్ ది ప్రాసెస్ ఐడి. కిల్ ప్రాసెస్ ఐడి ఇచ్చేస్తాం, కిల్ స్పేస్ ప్రాసెస్ ఐడి, టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. ఒక ప్రాసెస్ని కిల్ చేయాలి, పీ కిల్, ఆ ప్రాసెస్ ఐడి ఇస్తాం, కిల్ అయిపోతుంది. సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్, అప్ టైము, రీబూట్, షట్ డౌన్. యూపీ టైం, రీబూట్, షట్ డౌన్. షట్ డౌన్ అంటే పవర్ ఆఫ్, రీబూట్ అంటే రీస్టార్ట్ అవుతుంది, అప్ టైం అంటే షో సిస్టమ్ అప్ టైం, షో సిస్టమ్ అప్ టైం. ఈ 51 కమాండ్స్ ఉన్నాయి. నాకు అట్లీస్ట్ కామాతో 10 కమాండ్స్ మీరు టైప్ చేయండి. ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి, సిపి, ఎంవి, ఎల్ఎస్ సిడి ఇంపార్టెంట్, ఎంకేడిఐఆర్, ఆర్ఎండిఆర్, సిపి, ఎంవి ఇంపార్టెంట్, క్యాట్ ఇంపార్టెంట్. ఫైల్ కన్కాటనేషన్, క్యాట్ F1 F2 ఇస్తే F2 కంటెంట్ F1 కింద యాడ్ అయిపోతాయి. కన్కాటనేషన్. హెడ్ టైల్, హెడ్ F1 ఇస్తే ఫస్ట్ 10 లైన్స్, టైల్ F1 ఇస్తే లాస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే అయిపోతాయి. అలాగే డిస్క్ రిలేటెడ్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్, ప్రాసెస్ రిలేటెడ్, సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఒక 10 చార్ట్ చేయండి సార్.
సాయిరామ్, నాకు అసలు ఎవ్వరు చాటింగ్లో ఇవ్వలేదండి. అట్లీస్ట్ ఒక 10 కమెంట్స్ అడిగాను. ఒక్కరు ఇచ్చారు. F37 అరుణ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా ఇచ్చారు. ఎల్ఎస్, సిపి, ఆర్ఎంఎంవి, ఫైండ్, క్యాట్, హెడ్, టెయిల్, ట్యాగ్ కాదు. ఓకే, ట్యాగ్ కూడా. హెడ్, టెయిల్, అబ్బా వెరీ గ్రేట్. షట్ డౌన్, రీబూట్, అప్ టైం, కిల్. దేనికి కిల్ అంటే ఏంటి, రీబూట్ అంటే ఏంటి, షట్ డౌన్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కంగ్రాచులేషన్స్ అరుణ. F37 దాసరి అరుణ. కంగ్రాచులేషన్స్ సాయి తేజ, పీడబ్ల్యూడి, ప్రింట్, సిపిఎంవి, క్యాట్, సిహెచ్ మాడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ కోసం. రీబూట్, అప్ టైం, షట్ డౌన్. అలాగే F156 సాయి లక్ష్మి గారు కంగ్రాచులేషన్స్. ఎంవి ఫర్ మూవ్, హూ యామ్ ఐ, షో కరెంట్ యూజర్. వెరీ గుడ్. పక్కనే కామెంట్ కూడా ఇచ్చారు. కన్కాటినేట్, ఎస్యు స్విచ్ యూజర్, డిస్ప్లే యూజర్, ఎల్ఎస్ లిస్ట్ డైరెక్టరీస్, రీబూట్, షట్ డౌన్, పిఎస్. F92 కొలిశెట్టి నాగసాయి ఐశ్వర్య, ఎల్ఎస్, క్యాట్, సిడి. ఇక్కడ అన్ని లోయర్ కేస్ ఉండాలండి. బాగా గుర్తు చేశారు. లోయర్ కేస్, నాట్ అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్. ఎల్ఎస్, క్యాట్, విఏ, రీబూట్, అప్ టైమ్, హూ యామ్ ఐ. నెక్స్ట్ ఫైల్ పర్మిషన్స్, రీడ్, రైట్. అంతే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 51 కమెంట్స్. ఇందులో ఫైల్ ఎల్ఎస్ ఇంపార్టెంట్, ఎంకేడిఐఆర్, ఆర్ఎండిఆర్, సిపిఎంవి, ఆర్ఎం టచ్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే. సిడి ఫస్ట్ 11లో ఆల్మోస్ట్ 10 ఇంపార్టెంట్. క్యాట్ ఫైల్ కన్కాటినేషన్, హెడ్, టైల్ ఇంపార్టెంట్. ఫైల్ పర్మిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ అన్నమాట. రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్స్, గ్రూప్స్, అదర్స్ అని ఉంటారు. యూజర్ అంటే ఇండివిజువల్ యూజర్, యు ఆర్ ద యూజర్. గ్రూప్ అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ టీం, ఒక గ్రూప్ అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ టీం అంతా ఒక గ్రూపు, ఒక టెస్టింగ్ టీం అంతా ఒక గ్రూపు. రీడ్, రైట్. సో మీకు రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు, గ్రూప్ అందరికి రీడ్, రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు, వేరే వాళ్ళకి అదర్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు CHMOD, CH1, CHGRP అనేది ఇంపార్టెంట్. గ్రూప్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం, ఆ గ్రూప్కి రీడ్ పర్మిషనా, రైట్ పర్మిషనా, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషనా, రీడు, రైటు, ఎగ్జిక్యూట్ మూడా, ఓన్లీ రీడు, రైటా, అది మన ఇష్టం. రీడు, రైటు, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇండివిజువల్ యూజర్కి, గ్రూప్కి ఏ విధంగా. నీకు అక్కడ డెమో అడగడు, జస్ట్ 5-10 కమెంట్స్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఇంటర్వ్యూలో ఇన్ కేస్ అడిగితే ఇది ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ అండి. ఇదంతా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్. మేబీ నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డివిజన్లో రిక్రూట్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. మనం నెట్వర్కింగ్ చెప్తున్నాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చెప్తున్నాం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చెప్తున్నాం, సెక్యూరిటీ చెప్తున్నాం, డేటాబేసెస్ చెప్తున్నాం. ఇవన్నీ పిల్లర్స్. సో మీరు అక్కడ ఎలాగో డెమో అడగడు, ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి కాన్ఫిడెంట్గా, అంతే. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డివిజన్, దీస్ కమెంట్స్ యూస్ఫుల్. అందుకే ఈరోజు రేపు చెప్పేది యూస్ఫుల్ అన్న. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రేపు టుడే అండ్ టుమారో ఐటీ ఆల్సో. DFDU, మౌంట్, అన్మౌంట్, హూ యామ్ ఐ, యూజర్ హూ యామ్ ఐ, హూ, ఐడి, పాస్వర్డ్, నెట్వర్కింగ్, పింగ్, ఐపీ, ప్రాసెస్, పిఎస్, కిల్లు, పీకిల్లు ఇంపార్టెంట్. అలాగే సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్, అప్ టైం, రీబూట్, షట్ డౌన్. Sairam, I think everyone understanding this one. Anyone give presentation? లేదా డేటాబేసెస్కి వెళ్ళిపోదామా? సింపుల్ అండి, కమెంట్స్ అంతే, ఏమీ లేదు, వెరీ సింపుల్. మనమే వీఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కదా, కమాండ్ నేమ్స్ అంతే. 51లో 10 గుర్తుపెట్టుకోమన్నా. అది సరే, ఓకే.
సాయిరామ్ డేటాబేసెస్ డిస్ప్లేనా వాయిస్ అండ్ ఇది వినండి, ఈరోజు రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ డేటాబేస్. అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ది డేటా, రిట్రీవ్ డేటా. హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటాయి. ఒక బ్యాంక్ రిలేటెడ్, హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ ఏమైనా తీసుకుంటే హ్యూజ్ డేటా అనేది ఉంటాయి. బ్యాంక్ అయితే అసలు డేటా ఫుల్ ఉంటుంది. అందరూ కస్టమర్సే, అన్ని సో మెనీ అకౌంట్స్, సో మెనీ ఎఫ్డీస్, సో మెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు, ఎన్నో బ్రాంచులు, ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. డేటా అంటేనే బ్యాంక్ అంటేనే డేటా. వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? 4 పిల్లర్స్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పిల్లర్ అయిపోయింది. డేటాబేస్ పిల్లర్, సెకండ్ పిల్లర్కి వచ్చాం. డేటాబేస్ డేటా స్టోర్డ్ అండి, డేటా స్టోర్డ్ రిట్రీవ్డ్. వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఎగ్జాంపుల్ వరాకిల్, ఎస్క్యూఎల్, MySQL, వరాకిల్. డేటాని మేనేజ్ చేస్తుంది, టేబుల్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. డేటాని టేబుల్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అంటే ఎంప్లాయీ డేటా స్టోర్ అయింది, ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఇవన్నీ వెరీ బేసిక్స్ అనమాట. ఇవి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అనే ఫైల్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయ్యింది. మనం రిట్రైవ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అంటే ఈఎంపీకి సంబంధించిన అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, మీ స్టూడెంట్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ స్టూడెంట్ అనే రికార్డ్ మొత్తం టేబులర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీ సత్యసాయి సేవ ఆర్గనైజేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ శ్రీ సత్యసాయి సేవ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక ఫైల్ ఉంది. క్లిక్ కూడా ఇంతవరకు ఎవరెవరు ఎప్పుడు ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఎవరెవరు ఎప్పుడు ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు, ఎగ్జాంపుల్ అలా. వాట్ ఈస్ టేబుల్ అంటే డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ అంటే రికార్డ్స్, ఫీల్డ్స్. రికార్డ్ అంటే రో అంటే రికార్డ్ అంటే రో, ఆర్ మ్యాచ్ అయింది. కాలన్ అంటే ఫీల్డ్ అంటారు. అసలు వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ? ప్రైమరీ కీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యూనిక్ ఐడి ఇచ్చారు, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యూ. సెలెక్ట్ 56 ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అన్నారు అనుకోండి, మీ నెంబర్ 56 అయితే మీ 56కి సంబంధించిన రికార్డ్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, శ్రీ సత్యసాయి స్టూడెంట్, 1 రికార్డ్ వస్తుంది. అంటే ప్రైమరీకి అంటే యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్, వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ యూనిక్ ఐడి. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఏ కాలమ్ దట్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఈచ్ రికార్డ్ ఇన్ ఏ టేబుల్. అదే రమేష్, సురేష్ ఇచ్చామనుకో, రమేష్లో ఒక 5 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, సురేష్లో 5 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. టు అవాయిడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గివెన్ నెంబర్స్ సెలెక్ట్ 1,5 ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అని అనుకో, స్టూడెంట్ లిస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ రికార్డ్ అండ్ 5th రికార్డ్ వచ్చేస్తాయి. అంటే ఎంప్లాయీ 1, ఎంప్లాయీ 5 అలా. వాట్ ఈస్ ది అన్ ఇండెక్స్? ఇండెక్స్ దేనికోసం అండి? స్పీడ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్పీడ్. ఒక ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్, సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి, సెర్చింగ్ ఈజ్ ఈజీ. సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో అంటే ఏతో స్టార్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఫస్ట్, తర్వాత బితో స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళ నేమ్స్, తర్వాత సితో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్, డితో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్, అలా జెడ్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్. సెర్చింగ్ ఈజీ, సెర్చింగ్ అనేది ఈజీ, అందుకే ఇండెక్స్. అలాగే ఎస్క్యూఎల్, నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి? ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్, ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్, రికార్డ్స్, రిలేషనల్. స్ట్రక్చర్డ్, టేబుల్ బేస్డ్, రిలేషనల్. ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్, టేబుల్ బేస్డ్, రిలేషనల్. నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్టోర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే డాక్యుమెంట్స్, కీ వాల్యూ, గ్రాఫ్స్, ఇవన్నీ. గ్రాఫ్స్ కూడా నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే. వాట్ ఈస్ క్వరీ? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, ఇవన్నీ క్వరీస్. వాట్ ఈస్ జాయిన్ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్, స్టూడెంట్ టేబుల్ 2 కంబైన్ చేసి రిట్రైవ్ చేయడం అనమాట. 2-3 టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసి డేటా యాక్సెస్ చేయాలంటే అప్పుడు జాయినింగ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్లో డేటా కావాలి, ఎంప్లాయీ డేటా కావాలి, అందులో కొన్ని ఫీల్డ్స్, ఇందులో కొన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలంటే జాయినింగ్స్లో కొన్ని చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. జాయినింగ్స్లో మనం ఏదో ఒకటి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి డేటాని రిట్రైవ్ చేయాలి. 2 లేదా 3-4 టేబుల్స్ నుంచి డేటా రిట్రైవ్ చేయాలంటే జాయినింగ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. జాయినింగ్, ఒకదానికొకటి జాయిన్.
అయితే ఇది ఎందుకు? క్రీస్తు పూర్వం ఇది వరకు ఈ విధంగా ఉండేవండి సర్వర్స్. ఇట్స్ కాస్ట్ క్రోర్స్లో ఉండేది. చూడండి ఇది బిగ్ సర్వర్స్ క్రోర్స్. ఇది వరకు వీటిలో స్టోర్ చేసేవాళ్ళు. ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్వర్ రూమ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్వర్ రూమ్స్. ఫైల్ సర్వర్స్, వీటిని ఫైల్ సర్వర్స్ అంటారు. డేటాబేస్ సర్వర్స్, డేటా. చూడండి ఇవన్నీ సర్వర్ రూమ్స్. ఇట్స్ కాస్ట్ క్రోర్స్. ఫిజికల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫిజికల్, కాస్ట్ క్రోర్స్. సో అందుకే ఏడబ్ల్యూఎస్ టెక్నాలజీ అంత విర్చువల్. దీనికి ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు క్లౌడ్ టెక్నాలజీని తెచ్చారు. అంతా విర్చువల్లే. మనం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఇంట్లో, అలాగే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వాళ్ళ నుంచి కనెక్షన్ తెచ్చేసుకొని నువ్వు 1 అవర్ యూజ్ చేస్తే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆ 1 అవర్కే బిల్ పే చేయాలి. హాఫ్ అన్ అవర్కి యూజ్ చేసుకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ హాఫ్ అన్ అవర్కే బిల్ పే చేయాలి. అంటే ఇంట్లో మనం కరెంట్ ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తామో, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ప్రొపోర్షనల్గా పే చేస్తామో, ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి కనెక్షన్ తెచ్చుకుంటే మంత్ మొత్తం మీద 10 అవర్స్ యూజ్ చేసాం, ఆ 10 అవర్స్కి పే చేస్తే సరిపోయింది. లైక్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. పే యాజ్ యూ గో మెథడ్ అంటారు. పే యాజ్ యూ గో మెథడ్ అంటారు దీన్ని. అంటే ఈ క్రోర్స్ అనేది మనకు స్పెండ్ చేయగల. మీరు ఐటీ కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ వన్ ఐటీ స్టార్ట్అప్. ఇన్ని సర్వర్లు క్రోర్స్లో అయిపోతాయి. ఇంకేముంటుంది? మొత్తం సర్వర్లకే పెడితే నీ దగ్గరే ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ బెనిఫిషియల్ ఆర్ నాట్? దీనికే ఎగ్జాంపుల్, rented house is better. If you have no huge amount, rented house is better than own house. If you have more than 50 lakhs, you try for own house. మీ దగ్గర 5 lakhs ఉన్నప్పుడు ఓన్ హౌస్కి వై? రెంటెడ్ ఈజ్ బెటర్. అలాగే వై ఆర్ యూ పర్చేసింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ వర్త్ సర్వర్స్? నాట్ రిక్వైర్డ్. యూ టేక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కనెక్షన్. నెల మొత్తం మీద 10 గంటలు వాడుకుంటే 10 గంటలకి పే చేయి. ఇఫ్ యూ యూజ్ 10 అవర్స్ ఆర్ 5 అవర్స్, యూ పే ఫర్ 5 అవర్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. ఈ విధంగా దాన్నే ఏమంటారంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. పే యాజ్ యూ గో. ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ అన్నీ తీస్తారు. మనం మంత్ మొత్తం మీద 5 అవర్స్ వాడితే 5 అవర్స్కి, 10 అవర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే 10 అవర్స్ వాడితే ఆ 10 అవర్స్కే పే చేయాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రెంటెడ్ హౌస్, ఓన్ హౌస్ చెప్పేశారు. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ రన్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, అవి ఏంటంటే సర్వర్సే కావచ్చు, స్టోరేజెసే కావచ్చు, డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్, సాఫ్ట్వేర్, ఎవ్రీథింగ్ రన్ ఆన్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్. ఇంటర్నెట్తో వర్క్ చేసే వాటిని క్లౌడ్ అంటాము. సర్వర్స్, స్టోరేజ్, డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్, సాఫ్ట్వేర్స్, ఎవ్రీథింగ్ రన్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్, దాన్ని క్లౌడ్ అంటాం. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, హెచ్డిఎఫ్సి 4 డిజిట్ బ్రాంచ్ కోడ్ అనేది 2007లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది. అంటే బ్రాంచ్ కోడ్ అనేది 3 డిజిట్సే పెట్టారు. 999 బ్రాంచ్లు ఓపెన్ అయ్యాయి. బట్ 1000వ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయాలంటే 4 డిజిట్ రిక్వైర్డ్. 3 డిజిట్ అంటే 999 వరకు ఓకే. 1000, 1001, 1002, 1003 ఈ విధంగా బ్రాంచెస్ పెట్టాలంటే 4 డిజిట్ రిక్వైర్డ్ అయింది. దానికి ఏం చేశారంటే ఎన్నో మీటింగ్స్ తర్వాత, ఒక బ్యాంక్ అంటే 100 to 200 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్స్ 70 ఉంటాయి. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి 2 అప్లికేషన్స్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి 10 అప్లికేషన్స్, ఒక బ్రాంచ్ లెవెల్లో తీసుకుంటే 20 అప్లికేషన్స్, ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో 200-300 అప్లికేషన్స్ బ్యాంకుకు ఉన్నప్పుడు వీటి చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్కి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటాబేసెస్కి ఈ మోడిఫికేషన్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. 4 డిజిట్ బ్రాంచ్ కోడ్. సో ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు కొన్ని డెవలప్ చేశారు, టీసీఎస్ వాళ్ళు కొన్ని, విప్రో వాళ్ళు కొన్ని, వరాకిల్ వాళ్ళు కొన్ని, ఈ విధంగా చిన్న కంపెనీలు, టెక్ మహేంద్ర, ఈ విధంగా ఎవరెవరైతే ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారో ఆ వెండర్స్తో మీటింగ్స్ పెట్టి కోఆర్డినేట్ చేసి మాకు 4 డిజిట్ కావాలి బ్రాంచ్ కోడ్ అని ఇన్ఫార్మ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచ్ని
వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచ్ని డిప్లాయ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసి యూఏటీ టెస్టింగ్ అంటారు. సక్సెస్ఫుల్గా యూఏటీ టెస్టింగ్ పెర్ఫామ్ అయితే సిసిబి మీటింగ్ అంటారు. చేంజ్ కాన్ఫిగరేషన్ బోర్డు మీటింగ్ అప్రూవల్ తర్వాత గో ఇన్ టు లైవ్ ప్రొడక్షన్. లైవ్ అన్న ప్రొడక్షన్ అన్న ఒకటి. ఇది ప్రొసీజర్. అంటే టీసీఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచెస్, ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు ఏ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేశారో, ఫినాకిల్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచెస్, విప్రో వాళ్ళు ఏ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచెస్, టెక్ మహేంద్ర, వరాకల్, ఇవి అన్ని ఏ అప్లికేషన్స్ ఎవరెవరైతే వెండర్స్ డెవలప్ చేశారో, ఏ అప్లికేషన్ ఏ వెండర్ దగ్గర మనం పర్చేజ్ చేసామో ఆ వెండర్స్ నుంచి వచ్చిన ప్యాచెస్ అన్నిటిని ఫస్ట్ యూఏటీ టెస్ట్ చేసి తర్వాత సిసిబి అప్రూవల్, ఆ మీటింగ్ హెడ్ అప్రూవల్ ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం దాన్ని లైవ్లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఇది ప్రొసీజర్ లైవ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అది అయితే ఇక్కడ డేటాబేసెస్ రిలేటెడ్. డేటాబేసెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇంపార్టెంట్: ఆర్డిఎస్, అరోరా, డైనమో డిబి. ఆర్డిఎస్, అరోరా, డైనమో డిబి. ఆర్డిఎస్ అంటే ఏంటి, అరోరా అంటే ఏంటి, డైనమో డిబి అంటే డిఫరెన్సెస్. ఆర్డిఎస్ డేటాబేస్కి, అరోరా డేటాబేస్కి, డైనమో డేటాబేస్కి డిఫరెన్సెస్ ఏముంది? సాయిరామ్, అండర్స్టాండింగ్ రైట్? డేటాబేస్ అంటే స్టోరింగ్ ఆఫ్ డేటా. ఫిజికల్ సర్వర్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కాబట్టి మనం అమెజాన్ వాళ్ళ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం. అంటే మనం క్రోర్స్ స్పెండ్ చేయకుండా ఒక 10,000 పెర్ మంత్ బిల్ పే చేసుకోవడమే. 10,000 పెర్ మంత్ అమెజాన్ వాళ్ళకి బిల్ పే చేసుకోవడమే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ లాగా. లేకపోతే ఒక 20,000 బిల్ పే చేసుకోవడమే. మంత్ మొత్తం మీద 10 అవర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే 10 అవర్స్కి బిల్లు, 20 అవర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మంత్ మొత్తం 20 అవర్స్కి బిల్లు, 30 అవర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే 30 అవర్స్కి బిల్. అంటే 10,000 20,000 30,000 మంత్లీ బిల్ పే చేస్తే సరిపోదు. యు నో నీడ్ టు స్పెండ్ 1 crore 5 crore 10 crore స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు. అది ఇంతవరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ డేటాబేసెస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఫర్ నాలెడ్జ్. ఆర్డిఎస్ నాలెడ్జ్ అండి, ఇంత డీప్గా వెళ్ళదు ఇంటర్వ్యూ. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంత డెప్త్. డేటాబేసెస్లో ఏమున్నాయి అమెజాన్ వాళ్ళది? ఆర్డిఎస్, అరోరా, డైనమో డిబి. ఆర్డిఎస్, అరోరా, డైనమో డిబి. ఆర్డిఎస్ అంటే ఏంటి? రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్. Amazon RDS is a managed relational database service that handle provisioning, patching, backup, scaling ఇవన్నీ. సపోర్టెడ్ డేటాబేసెస్ ఏమున్నాయి? అమెజాన్ అరోరా అంటే MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ అన్ని డేటాబేసెస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆర్డిఎస్. ఈ ఆర్డిఎస్ అన్ని డేటాబేసెస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే Oracle వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన దానికి, IBM వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన దానికి, ఇలా అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సపోర్ట్ చేయాలి. బ్యాకప్, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్. ఇదివరకంటే బ్యాకప్కి ప్రోగ్రామింగ్ రాసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ అయిపోయింది. ఆ బ్యాకప్ అనేది 1 to 35 days ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ తీసేసుకుంటుంది, అది 35 days ఉంటుంది. బ్యాకప్ వై బ్యాకప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటాక్స్ వచ్చాయి, ఒక సర్వరే ఉంది, ముంబైలో సర్వర్ ఉంది, ముంబైలో అటాక్స్ జరిగాయి, లేకపోతే ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చాయి, వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ వచ్చింది, లేకపోతే సునామీలు వచ్చాయి, డేటా లాస్ అయితే ఏం చేయాలి మరి? బ్యాకప్ అనేది రిక్వైర్డ్. అంటే బెంగళూరులో ప్రైమరీ సర్వర్ మెయింటైనింగ్ ఎట్ ముంబై, ప్రైమరీ సర్వర్స్ మెయింటైనింగ్ ఎట్ ముంబై, సెకండరీ సర్వర్స్ మెయింటైనింగ్ ఎట్ బెంగళూరు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాకప్. అంటే ముంబైలో ఏదైతే డేటా స్టోర్ అవుతుందో బెంగళూరులో కూడా సేమ్ డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్, అటాక్స్, ఏదో సునామీలు వస్తే అక్కడ రావు కదా. ఆ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. బ్యాకప్ అనేది ఎసెన్షియల్. ఈ ఆర్డిఎస్ అనేది అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. దేనికి? MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్డిఎస్ గురించి చెప్తున్నాం. ఆర్డిఎస్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీటెడ్. అంటే ఆర్డిఎస్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఇట్ సపోర్ట్ టు ఆల్ డేటాబేసెస్ ఆల్మోస్ట్. MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇంతవరకు సరిపోయింది. ప్యూర్ ఐటీ కాదు కదా. అలాగే అరోరా డేటాబేస్ అంటే మీకు ఒకే ఒక్క ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పేస్తాను. అమెజాన్ అరోరా ఈజ్ ఎ ఫాస్ట్, రిలయబుల్, స్కేలబుల్, ఇదంతా ఓకే. స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. అరోరా డేటాబేస్ దేనికంటే స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్, అంటే మొబైల్ యాప్స్. ఎగ్జాంపుల్, మొబైల్ యాప్ డెవలప్ చేయాలి, అరోరా డేటాబేస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్, ఎస్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ లార్జ్ ఆర్ క్రిటికల్ యాప్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అలాగే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్, ఓన్లీ 2 points ఇంపార్టెంట్. స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్ ఒక పాయింట్, హై పెర్ఫార్మెన్స్ దాన్
MySQL అంటే MySQL ఎంత స్పీడ్గా ఉందో దానికన్నా 5 times ఫాస్టర్. MySQL కన్నా 5 times ఫాస్టర్. అలాగే 3 times faster than PostgreSQL. Aurora 5 times faster than MySQL, 3 times faster than PostgreSQL. ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Aurora database is developed for designed for యాప్స్ మొబైల్ యాప్స్ డిజైన్ చేయడానికి డెవలప్ చేయడానికి. ఇది వెరీ ఫాస్ట్. దేనికన్నా ఫాస్ట్? MySQL కన్నా 5 times, PostgreSQL కన్నా 3 times ఫాస్ట్. అంతే, అయిపోయింది అరోరా గురించి. చాలు, ఇవి డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి. అలాగే DynamoDB అంటే ఇది కూడా డిజైన్డ్ ఫర్ అప్లికేషన్సే, కానీ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఎస్క్యూఎల్ డేటా వేరు, అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ డేటా డిఫరెంట్, నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా డిఫరెంట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్క్యూఎల్, నో ఎస్క్యూఎల్? ఎస్క్యూఎల్లో స్టోర్ అయ్యేది స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్టోర్ అవుద్ది. నో ఎస్క్యూఎల్ మీన్స్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే గ్రాఫ్స్ ఇలాంటివి. ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇలాంటివి స్టోర్ అవుతాయి. అంటే DynamoDB దేనికి డెవలప్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా, స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్. ఓకే, నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది. నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్స్, డాక్యుమెంట్స్ ఇలాంటివి. అంతే బాస్, ఇంతకు మించి మరి ఏం వెళ్ళడు. ఒక్కసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి, టేబుల్, ప్రైమరీకి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఈ బిగ్ సర్వర్స్కి క్రోర్స్ స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు, క్రీస్తు పూర్వం ఇవన్నీ. ఇప్పుడు అమెజాన్ వాళ్ళ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకుంటే మంత్లీ 10,000, 20,000, 30,000 పే యాజ్ యూ గో మెథడ్లో మనం ఎన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే పే చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా ఎన్ని అవర్స్ మనం AWS కనెక్షన్ వాడామో అన్ని అవర్స్కే పే చేస్తాం. మంత్ మొత్తం మీద 10 hours అయితే 10 hours పే చేస్తాం. మంత్ మొత్తం మీద 20 hours వాడితే 20 hours, మంత్ మొత్తం మీద 30 hours వాడుకుంటే 30 hours మాత్రమే వాడు. వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ అంటే సర్వర్స్, స్టోరేజ్, డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్, ఎవ్రీథింగ్ రన్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. దాన్నే క్లౌడ్ అంటాము. రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, 4DBC ప్రాజెక్టు. ఇందులో AWS వాళ్ళు 3 ఉన్నాయి డేటాబేసెస్: RDS, అరోరా, DynamoDB. RDS అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్, SQL డేటా స్టోర్ చేస్తాం, అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్టోర్ చేస్తాం. అరోరా అనేది ఏంటంటే 5 times ఫాస్టరు, 3 times ఫాస్టరు, ఆ విధంగా చెప్తున్నాం. అంటే స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్. అరోరా అనేది స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్, అంటే మొబైల్ యాప్స్, క్రిటికల్ యాప్స్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 5 times ఫాస్టర్ దెన్ MySQL, 3 times ఫాస్టర్ దెన్ PostgreSQL. 5 times ఫాస్టర్ దెన్ MySQL, 3 times ఫాస్టర్ దెన్ PostgreSQL. ఈ విధంగా DynamoDBలో మూడో డేటాబేస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అంటే నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా, అంటే గ్రాఫిక్స్ ఇలాంటివి స్టోర్ చేస్తాం. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా స్టోర్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్ బాస్. అంటే RDS ఎప్పుడు, అరోరా ఎప్పుడు, DynamoDB ఎప్పుడు. ఎందులో ఎస్క్యూఎల్ డేటా RDSలో, నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా DynamoDBలో. స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యాప్స్ ఏది? DynamoDB యాజ్ వెల్ యాజ్ అరోరా కూడా. ఈ మూడిట్లకి చిన్న 1 line డిఫరెన్స్ అంతే. ఆ విధంగా డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే డేటా కొలాప్స్ అయిపోతే కనుక మనం రికవరీ చేస్తాం. డేటా కొలాప్స్ అయిపోతే రికవరీ చేయాలి. ఎంత ఫాస్ట్గా రీట్రై చేసావు అనేది ఇంపార్టెంట్. సాయిరామ్, టుడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కాంపిటేటివ్ లీడర్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఏ టూల్స్, ఒక 10 tools చెప్పుకున్నాం. అది క్లిక్ చేస్తే సరిపోయిద్ది. అలాగే సర్వీసెస్ కూడా ఒక 6 చెప్పుకున్నాం. ఆ సర్వీసెస్ అనేది రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటి, లెక్స్ ఎప్పుడు, ఇలాంటివి కొన్ని సర్వీసెస్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకున్నాం. అలాగే లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు ఆల్రెడీ చార్ట్ చేశారు. ఏంటి, యూ ఆల్రెడీ చార్టెడ్ ఒక 10-20 కమెంట్స్, అది చూసుకోండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెండో పిల్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి డేటాబేస్ అయిపోయింది. టుమారో నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ అనేది రేపు అయిపోతుంది. అంత రేపు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. డయాగ్రామ్స్ నెట్వర్కింగ్ మొత్తం డయాగ్రామ్స్ ద్వారానే చెప్పేస్తాం, ఈజీగా ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ కూడా మొత్తం డయాగ్రామ్స్ ద్వారానే చెప్తాం.
ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ టైంలో విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది డయాగ్రామ్ ఇస్ ద లాజిక్. డయాగ్రామ్ చూడంగానే మనకు గుర్తు వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా. సాయిరామ్. సో మీరు ఇప్పుడు టైప్ చేయండి ఆర్డిఎస్ కామా అరోరా కామా డైనమో డిబి, ఆర్డిఎస్ కామా అరోరా కామా డైనమో డిబి, ఆర్డిఎస్ అరోరా డైనమో డిబి, ఆర్డిఎస్ అరోరా డైనమో డిబి టైప్ చేస్తే శాంతి మంత్రంకి వెళ్ళిపోదాం. 3 డేటాబేసెస్ టుడే, ఆర్డిఎస్ కామా అరోరా కామా డైనమో డిబి టైప్ చేయండి ఫాస్ట్గా. చార్ట్ ప్లీజ్ సాయిరామ్. ఆర్డిఎస్ అరోరా AURORA డైనమో డిబి, ఆర్డిఎస్ అరోరా డైనమో డిబి. ఒక్కొక్క దానికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది, 1 లైన్ డిఫరెన్స్. ఏది SQL, ఏది నో SQL, ఏది యాప్స్కి వాడతాం అంతే. అది మీకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదని వెరీ స్ట్రైట్ 1 or 2 పాయింట్స్ ఇచ్చేసా. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. టుమారో డోంట్ మిస్ బికాజ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ త్రూ డయాగ్రామ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. శాంతి మంత్రంకి వెళ్ళిపోదాం. ఎగ్జామ్ రాయని వాళ్ళు అర్జెంటుగా ఎగ్జామ్ రాయండి, సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకోండి. ఉన్న టైం సరిపోయిద్ది 9:30 వరకు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. ఓం సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ.